مہربانی یہ بیچ میں آنے جانے والا معاملہ بھی بند کیجیے. جس کو بھی اٹھنا ہوگا علماء کرام سے اجازت لے کے اٹھیں گے. جگر مراد آبادی نے بہت پہلے کہا تھا یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجیے. یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجیے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. حضرت ساجد اقبال صاحب سے بلا بڑی خوبصورت شاعری ہوتی ہے کہ بس آپ ایمانداری کے ساتھ بیٹھے رہیں. اس لیے میں نے کہا افراتفری کے ماحول کو ختم کرے. آج ہمارے جلسوں کا یہ المیہ ہو چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے دیر بیٹھے بس منورنجن کرے مستی کرے اس کے بعد نکل جائیں. جلسے کا مقصد حل ہو گیا. ہم نے یہی سمجھا ہے. جبکہ یاد رکھیں اس مقصد کے تحت آپ حضرات نے یا کوئی بھی جلسہ ہو وہ اپنی محنت اور اپنی کمائی کا ایک حصہ جلسہ میں منورنجن کرنے کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے نہیں لگاتا ہے. وہ اس لیے لگاتا ہے تاکہ یہاں سے جب آپ کا بیٹا اٹھے تو برسوں کا شرابی ہو تو شراب سے توبہ کر لے. آپ کا بیٹا اٹھے تو اگر بے نمازی ہو تو نماز پڑھنا سیکھ جائے. جلسے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا جوا کھیلتا ہو تو جوے سے وہ توبہ کر لے. اگر آپ کا بیٹا بدکاری کرتا ہو تو بدکاری سے گناہوں سے توبہ کر لے. مقصد یہ ہوتا ہے جلسے کا. اور اگر جلسے کا مقصد صرف منورنجن کرنا ہو انٹرٹینمنٹ کرنا ہو تو پھر یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. چائے کے ہوٹل میں بھی بیٹھ کر آپ منورنجن کر سکتے ہیں. کسی پان دکان میں بیٹھ کر کے بھی آپ منورنجن کر سکتے ہیں. کہیں اور بیٹھ کر کے بھی آپ مسخرہ اور قہقہے لگا سکتے ہو. اس لیے نبی کی محفل ہے. ہر بات برداشت کی جائے گی. جان مانگو گے دوں گا, گالی دو گے برداشت کروں گا. مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کر ہلڑ بازی اگر جوان کرے گا تو یہ قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا. اس لیے یہ مصطفیٰ کی محفل ہے. ایمانداری کے ساتھ بیٹھے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے اچھے لوگوں کو سب سے اچھی محفل میں بیٹھنے کے لیے چنا ہے. یہ مصطفیٰ کی محفل ہے. مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھتا وہی ہے جو سب سے اچھا ہوتا ہے. کہاں پر ہم بیٹھے ہیں ذرا غور کرنا. اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں جس نبی کے جب چہرے مبارک کی بات آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا ہے. اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جب مصطفیٰ کی زلف مبارک کی بات آئی تو قرآن نے واللیل سے تعبیر کیا ہے. اس نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جب مصطفیٰ کے سینے مبارک کی بات آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک سے خطاب کیا ہے. اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں جب مصطفیٰ کے سفر کی بات آئی تو قرآن نے سبحان الذی اسرا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سے خطاب کیا ہے. اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جس نبی کی حقیقت کی بات آئی تو قرآن نے قد جاءکم من اللہ نور و خطاب مبین سے خطاب کیا ہے. اس نبی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں جس نبی کی زبان کی بات آئی تو قرآن نے وما ینطق عن الہویٰ سے خطاب کیا ہے. جب مصطفیٰ کی نگاہ مبارک کی بات آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ سے خطاب کیا ہے. اور جب ان تمام آیت مبارکہ کو تفسیر کے حوالے سے بریلی کے تاجدار نے پڑھا ہے اور جب قلم اٹھایا ہے تو یہی لکھا ہے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. اس لیے ادب کے ساتھ بیٹھے. آپ مصطفیٰ کے غلام ہیں, آپ مسلمان ہیں. رب کا یہ احسان ہے کہ خدا نے آپ کو اسلام گھرانے میں پیدا کیا ہے. ہم اپنی حیثیت نہیں سمجھتے ہیں, ہمارا وقار کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے, مگر ذرا سوچ ہے مسلمان, خدا تجھے دنیا میں جانور بنا کر پیدا کرتا تو کیا کر لیتا, خدا تجھے حیوان بنا کر بھیج دیتا تو کیا کر لیتا, خدا تجھے پہاڑ بنا کر پیدا کرتا تو کیا کرتا, خدا تجھے بندر بنا کر دنیا میں بھیجتا تو کیا کر لیتا, خدا تجھے جنگلی جانور پیدا کر سکتا تھا تو کیا کرتا. چونکہ وہ مالک کل ہے, وہ خالق کل ہے, ساری کائنات کا مالک ہے, وہ جو چاہے سب کر سکتا ہے. مگر احسان خدا کا, خدا نے ہمیں جانور نہیں پیدا کیا, خدا نے ہمیں حیوان نہیں بنایا, خدا نے ہمیں پہاڑ بنا کر نہیں بھیجا, خدا نے ہمیں پتھر بنا کر نہیں بھیجا, خدا نے ہمیں درخت نہیں بنایا ہے. اگر خدا نے ہمیں بنایا ہے تو 18,000 مخلوقات میں سب سے بہتر, سب سے سندر, سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ, سب سے زبردست, سب سے بیوٹیفل, سب سے اعلیٰ, سب سے اشرف جسے انسان کہتے ہیں, خدا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہماری سب سے سندر کاریگری ہے وہ انسان ہے. خدا نے
مجھے انسان پیدا کیا ہے اور انسانوں میں کیسا انسان، انسانوں میں بھی مسلمان بنایا ہے، تو مسلمانوں کا قول و فعل کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کیسا ہونا چاہیے، یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ کاش ہمارا دل مسلمان بن جاتا، کاش ہماری آنکھیں مسلمان ہو جاتی، کاش ہمارا دماغ مسلمان ہو جاتا، کاش ہماری زبان مسلمان ہو جاتی۔ تو اپنی حیثیت پہچان نہ سکا کہ تو کس کا غلام ہے، مصطفیٰ کا وقار کیا ہے یہ تجھے نہیں معلوم ہے، مصطفیٰ کیا ہے یہ تجھے پتا نہیں ہے، مدینے والے آقا کیا ہے ان کا اسٹیٹس آپ کو معلوم نہیں ہے، مگر آپ پر ناشا کیا لکھتا ہے 1719 عیسوی میں لا مارٹن مصطفیٰ کے بارے میں لکھتا ہے no one has ever been born like peace be upon him محمد۔ وہ 1719 میں لکھنے والا آرٹیکل جب لا مارٹن لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے پوری کائنات میں مصطفیٰ کے جیسا آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک فلسفر کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے کبھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ کہتا ہے کہ نبی کے جیسا آج تک کوئی دھرتی میں پیدا نہیں ہوا ہے، مگر آپ نے نبی کے شان کو نہیں پہچانا۔ اسلام کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے ہیں، صرف آپ نام کے مسلمان بنتے ہو، اسلام کی عظمت کو خیروں نے پہچانا ہے۔ اور دنیا کے ہر لوگ چاہتے ہیں کہ بھارت بھی یہی چاہتا ہے کہ اس سرزمین سے ٹیررزم کا خاتمہ ہو۔ امریکہ سے پوچھو جواب دے گا ٹیررزم کا خاتمہ ہو، روس سے پوچھو جواب دے گا ٹیررزم کا خاتمہ ہو، انگلینڈ سے پوچھو جواب دے گا کہ ٹیررزم کا خاتمہ ہو۔ پوری دنیا آل اوور ورلڈ 206 کنٹریز سے پوچھو، سب کا جواب یہی ہے کہ ٹیررزم کا خاتمہ ہو، مگر ٹیررزم کا خاتمہ کون کرے؟ ٹیررزم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں امن کیسے قائم ہو؟ دنیا میں شانتی کیسے قائم ہو؟ دنیا میں پیس کیسے قائم ہو؟ یہ آپ نہ سمجھ سکے، مگر آج سے چند سال پہلے حیدرآباد کی زمین پر 7ویں پشت کا جو بودھسٹ تھا، جو بودھزم کا ماننے والا تھا، وہ بودھسٹ پڑھا لکھا کہتا ہے if you want to finish the terrorism of the world, please and please follow the rule of the character of Muhammad۔ وہ کہتا ہے اگر دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو اور ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قانون پر عمل کرو۔ جس دن تم نے نبی کے قانون پر عمل کرنا سیکھ گیا، دنیا سے آتنکواد کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، مذہب اسلام، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ محبت کے ساتھ کہے یا رسول اللہ، اور زور سے کہے یا رسول اللہ۔ ذرا غور کرنا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک بودھسٹ کہہ رہا ہے، مگر آپ نے اسلام کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ اسلام کا وقار کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے۔ کیا آپ روز ہر دن دنیا کے حالات سے کیا آپ واقف نہیں ہے؟ کاش آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا، کاش آپ نبی کے سچے غلام بن جاتے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر آپ سچے مصطفیٰ کے غلام ہو جاتے، اگر آپ نبی کے سچے عاشق ہوتے تو کوئی پکاروں کے سرزمین سے بھڑوا گیری نہیں کرتا نبی کے شان میں، اور نبی کے شان میں کبھی گستاخی نہیں کرتا۔ اگر آپ مصطفیٰ کے سچے غلام ہوتے تو کوئی ہزاری باغ کی زمین پر فیس بک یا بن کر ان پڑھ جاہل نبی کے شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ اگر آپ مصطفیٰ کے سچے غلام ہوتے تو کوئی مہاراشٹر کی زمین میں بیٹھ کر لچا گیری نہیں کرتا۔ مصطفیٰ کی شان کیا ہے اس لچے کو کیا پتا ہے؟ نبی کی عظمت کیا ہے اس جاہل کو کیا پتا ہے؟ مصطفیٰ کیا ہے کہ وہ اس گھمنڈی کو کیا پتا ہے؟ نبی کا اسٹیٹس کیا ہے اس ان پڑھ کو کیا پتا ہے؟ مصطفیٰ کیا ہے اگر یہ سمجھنا ہے تو علامہ شیخ فاضل شیرازی سے پوچھو۔ علامہ شیخ فاضل شیرازی فرماتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ علامہ شیرازی فرماتے ہیں دنیا کے جتنے حسین چہرے ہیں سب ایک طرف آمنہ کے لال کا تلوہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آمنہ کا لال کا تلوہ ایک طرف سے کون کہتے ہیں؟ علامہ شیخ فاضل شیرازی فرماتے ہیں مگر ہم نے نبی کی عظمت کو نہیں پہچانا، ہم نے نبی کی شان کو نہیں پہچانا۔ یہ تم مسلمان ہو یہ دنیا کو پتا ہونا چاہیے، تم نبی کے سچے غلام ہو یہ انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کو بتا دو، جان مانگو تو جان دے دے، زمین مانگو تو زمین دے، دولت مانگو تو دولت ہے، مگر یار مصطفیٰ کا چاہو جلال مانگو گے یہ ہم سے کبھی نہ ہو سکے گا۔ عزت مانگو گے دے دیں گے، زمین
زمین مانگو گے دے دیں گے, دولت مانگو گے دے دیں گے, زمین مانگو گے لٹا دیں گے, اولاد کی قربانی مانگو گے دے دیں گے, ہماری جان مانگو گے دے دیں گے, سر کاٹو گے برداشت کر لیں گے, مگر نبی کے عشق پر اور ناموس رسالت کے نام پر نہ سمجھوتا کل ہوا تھا, نہ آج ہوگا, نہ صبح قیامت تک ہوگا. اللہ جشن آمد رسول, جشن آمد رسول, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے ناموس رسالت کے نام پر سمجھوتا نہ کل ہوا تھا, نہ آج ہوا ہے, نہ صبح قیامت میں ہوگا, نہ صبح قیامت تک ہوگا. اس لیے نوجوانوں جیو تو مصطفیٰ کے لیے جیو, مرو تو مصطفیٰ کے لیے مرو. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں آپ کے ذہن کو کھولنا چاہتا ہوں, مگر کون مسلمان ناموس رسالت کی حفاظت کرے گا؟ کون ہے وہ مسلمان جو نبی کے شان کے لیے جیے گا؟ کیا آج کا آوارہ مسلمان نبی کے لیے زندہ رہے گا؟ کیا آج کا گوار مسلمان نبی کے شان کی حفاظت کرے گا؟ کیا ہمارا شرابی مسلمان نبی کی شان کی حفاظت کرے گا؟ کیا ہمارا گوار جوان جو رات کے اندھیرے میں شراب پیتا ہو, دن کے اجالے میں چھوکری بازی کرتا ہو, رات کے اندھیرے میں فیس بک اور اسٹیٹس پر غیروں کی بیٹیوں سے بات کرتا ہو, رات کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں پارکوں میں بیٹھ کر پارک کی زینت کرتا ہو؟ آواز نہیں سمجھ میں آ رہی کیا؟ ہلکا ساؤنڈ کم کریں بابو, اس کو ایکو کم کرو, ہلکا بیس دے کر اور ساؤنڈ کھولو, ساؤنڈ کم کرنا. محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ, اور زور سے کہیں یا رسول اللہ, پورا مجمع یہاں تک بولے یا رسول اللہ. ذرا غور کرنا میرے پیارے, کون مسلمان حفاظت کرے گا؟ آج ہمارا مسلمان جوا کھیلتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں سکون مل جائے. آج کا مسلمان شراب پیتا ہے, بھانگ اور چرس اور افیم اور گانجے کا نشہ کرتا ہے, بیہودہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کیا مسلمان کا کردار یہی تھا؟ اسلام والوں کا کردار یہی تھا؟ ہاتھ میں کڑا پہن کر, گلے میں جاہلوں کی طرح سکری پہن کر, برتھ ڈے کیک, بچوں کا برتھ ڈے گھر میں کیک کاٹ کر عیسائیوں کی تہذیب پہ چلنے والا جوان کہتا ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. کہتے ہو کہ مولانا کیا کرے, نیا دور ہے, ماڈرن دور ہے, یہ تو ہمیں کرنا ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کس ماڈرن دور کی بات کر رہے ہو؟ فزکس پڑھ لیے تو تم ماڈرن ہو گئے ہو, کیمسٹری پڑھ لیے تو تم ماڈرن ہو گئے ہو, بایولوجی پڑھ لیے تو تم ماڈرن ہو گئے ہو. قرآن پڑھ کر کے دیکھو, قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قرآن میں کم و بیش 6000 آیتیں مبارکہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان 6000 آیتوں میں سے ہر ایک آیت کے نیچے 60,000 علوم و فنون ہے. اگر 60,000 کو 6000 سے ملٹیپلائی کر دو تو قرآن میں 36 کروڑ سے زائد علوم و فنون موجود ہے. فزکس کے بات کرنے والوں, تیری یونیورسٹی میں بھی آج تک اتنے علوم و فنون نہیں پڑھائے جاتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, فیضان قرآن. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے. نوجوان شراب کے نشے میں دھت ہو کر کہاں نکلتا ہے کہ 2 بوتل ایک اچھے برانڈ کی شراب پی لو, وسکی پی لو تو ہمیں سکون مل جائے گا, جوا کھیل لو سکون مل جائے گا, سٹے بازی کرو سکون مل جائے گا. بیوقوف, جس سکون کے تلاش میں تو ہے نا, اس سکون کے بارے میں اس سے بہتر اگر سمجھنا ہے تو کسی اور سے نہیں, چارلی چیپلین سے پوچھ لو. یہ کون ہے چارلی؟ جو 1889 میں لندن میں پیدا ہوتا ہے, اور لندن میں پیدا ہونے کے بعد برٹش والوں نے اسے سائلنٹ مووی کا بیتاج بادشاہ کہا ہے چارلی کو. وہ چارلی جو کامیڈین کا سپر اسٹار تھا, وہ چارلی کیا کرتا ہے, جس کے پاس کروڑوں کی بلڈنگ ہے, اربوں کی جائیداد ہے, مگر اس نے سکون تلاش کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ کا شراب پی گیا, مگر وہ کہتا ہے مجھے سکون نہ ملا. میرے پاس کروڑوں کی بلڈنگ ہے, مگر چارلی کہتا ہے پھر بھی مجھے سکون نہ ملا. وہ چارلی کہتا ہے I want to the what? During of the rain, I have peace. وہ کہتا ہے کہ جب بارش ہو تو بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں, اور اس بارش کے قطرے کو دیکھ دیکھ کر کے میں جی بھر کے آنسو بہانا چاہتا ہوں, جی بھر کے رونا چاہتا ہوں. چارلی تو رونا کیوں چاہتا ہے؟ وہ چارلی چیپلین کہتا ہے میں رونا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو شانتی ملے, تاکہ مجھے سکون ملے. شراب پینے والا جوان سن, انجیکشن لگانے والا جوان سن, چھوکری بازی کرنے والا جوان سن, دوسری کی
बेटियों के सरों से दुपट्टे उतारने वाला बेहुदा जवान, सुन, खुद को जवान समझते हो, आज जरा गौर कर चार्ली चैपलिन क्या कहता है। कहता है मैं किसी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा डॉक्टर मेरे दिल के दर्द का इलाज कर दो, मुझे दवा दे दो, मुझे सुकून चाहिए। डॉक्टर ने कहा सुन, अगर सुकून चाहिए तो चार्ली का कॉमेडी शो क्यों नहीं देखते हो। वो उठकर खड़ा हुआ, कहा डॉक्टर मैं ही तो चार्ली चैपलिन हूँ। डॉक्टर हैरत से खड़ा हो गया, इतना बड़ा अदाकार, इतना बड़ा सुपर स्टार, इतना बड़ा कॉमेडियन, इतना बड़ा फिल्म डायरेक्टर मेरे पास आया है, जरा ये बता शराब वो पिया सुकून ना मिला, दौलत उसके पास है सुकून ना मिला, बिल्डिंगें उसके पास थी सुकून ना मिला, करोड़ों रुपये जुए में बहा दिया सुकून ना मिला। सुकून चाहते हो तो सुकून कहाँ मिलेगा, आओ इस्लाम से पूछते हैं। ए आज के जवानों, अगर सुकून चाहिए तो सुकून तुझे शराब की बोतलों में नहीं, सुकून तुझे खुदा के सजदे में मिला करेगा। सुकून कुरान की तिलावत में है, सुकून मुस्तफा की मोहब्बत में है, सुकून नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ने में है, सुकून पांचों वक्त नमाज पढ़ने में है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। मगर हमारा जवान तो समझता है नहीं कि हम तो मॉडर्न हो चुके हैं। मॉडर्न के नाम पर वो जीरो है, जीरो, उसे कुछ नहीं आता है, वो जाहिल दा ग्रेट है। वो खुद को समझता है हम सबसे तरक्की है आता है, हम सबसे बेहतर हो चुके हैं, मगर उसे कुछ भी नहीं मालूम है, ना दीन मालूम है, ना दुनिया का पता है, ना उसे फिजिक्स का चैप्टर आता है, ना केमिस्ट्री उसे पता है, ना साइंस का चैप्टर आता है, ना मैथ के फॉर्मूले उसे आता है, ना उसे मैथ का फॉर्मूला पता है, ना बोटनी पता है, ना ज्योग्राफिया पता है, ना हिस्ट्री पता है, ना कुरान का इल्म है उसके पास, ना हदीस मुस्तफा का पता है। वरना अगर तुझे दीन और दुनिया का अगर दोनों का इल्म होता तो दुनिया में आज तू हुकूमत बन करके जिंदगी गुजारता, आज तेरे कदमों के नीचे दुनिया होती। मगर तूने ये समझने की कोशिश नहीं की कि आज हम जाहिल क्यों हैं, आज हमारे साथ जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ क्यों उठाए जा रहे हैं। आज का जवान ये समझता है कि हम 14 फरवरी के नाम पर हैप्पी वैलेंटाइन डे दूसरे की बेटी और दूसरे के बहन के हाथ में गुलाब देकर मना ले। जवान कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। जाहिल दा ग्रेट, क्या इसका नाम इस्लाम है? गैरों की बेटी को बाइक में बिठाकर पूरे रामगढ़ में घुमाओ, तुम इसका नाम इस्लाम देते हो? क्या इस्लाम ने यही पैगाम दिया है? क्या तुम भूल गए मुस्तफा की बारगाह में जब गैर की भी बेटियां आया करती थी तो नबी अपने मुजम्मिल वाली चादर को उसके सर पर रखा करते थे। मुस्तफा ने तो ये पैगाम दिया है, तुमने क्या किया? आज दूसरे की बहन बेटियों के हाथ में गुलाब देने वाला जवान सुन, आज तू किसी और की बहन के हाथ में गुलाब दे रहा है। एक वो जमाना आएगा जब कल कोई तेरी बेटी के हाथ में गुलाब देगा, क्योंकि ये कर्ज है, कर्ज, और कर्ज इसी तरह से उतरता है। इसलिए अपने आदत और अतवार बदल लो, अपनी फितरत बदल लो, नशे के आलम में धुत रहो, नशे के आलम से बाज आ जाओ, बल्कि मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तिलावत करो, इल्म की तरफ आओ। दुनिया में जितनी तरक्कियां हुई है, जर्मन से पूछो तू तरक्की क्यों किया, जर्मन बोलेगा इल्म की बुनियाद पर। अमेरिका से पूछो ये टेक्नोलॉजी तेरी हाई फाई तेरी क्यों है, जवाब देगा इल्म के बुनियाद पर। चाइना से पूछो तू इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ, जवाब देगा इल्म की बुनियाद पर। रूस से पूछो जो एक जमाने में सुपर पावर था, रूस कहेगा इल्म के बुनियाद पर। दुनिया आज कह रही है तरक्की चाहते हो तो इल्म हासिल करो। आज से 1500 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने यही कहा था, अल इल्मु नूरुन अल इल्मु ज़ुवुन, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट। दुनिया में हुकूमत चाहते हो तो पढ़ो। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है? बात सब खुद को पढ़ा लिखा कहते हो, हमारे बच्चे को ये भी नहीं मालूम कि संविधान कब बना, इस्लाम क्या है, संविधान क्या है। सुन बेवकूफ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान ये प्रस्तावित हुआ, लिखा गया। 26 जनवरी 1950 को लीगली तौर पर लागू हुआ। जब भारत का संविधान बना, और इस्लाम और संविधान को पढ़ो, वो भारत का संविधान में जब बना था, तैयार हुआ था, उसमें 22 भाग थे, मगर अभी संविधान में संशोधन करके 25 पार्ट्स हैं। उस 25
25 पार्ट्स में से पार्ट नंबर 2 फंडामेंटल राइट्स बताता है। फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार देता है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, मजहब की आजादी देता है। राइट टू स्पीच की आजादी देता है, बोलने की आजादी, समानता का अधिकार देता है, समानता का अवसर देता है, मजहब की आजादी देता है। ये भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से कह रहा है, मगर आज से 1500 साल पहले मुस्तफा ने कहा था, ला इकराह फिद्दीन, दीन में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। न गोरा देखा जाएगा, न काला देखा जाएगा, न अरबी देखा जाएगा, न अजमी देखा जाएगा, न किसी को गुलाम बनाया जाएगा। तुम खुद को कहते हो कि हम तरक्की याफ्ता है, काश मुस्तफा के इस फॉर्मूले को हम आजमा लेते। नबी ने कहा था एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट, इल्म ही नूर है, इल्म ही रोशनी है। मगर हम इससे दूर हो चुके हैं, हमारा जमान इससे दूर हो चुका है। बेटा रात के 10 बजे घर आता है, बोलने वाला कोई नहीं है। बेटा रात के 12 बजे घर आता है, बोलने वाला कोई नहीं है। बेटा रात भर सड़क में कहा था, ये पूछने वाला कोई नहीं है। बेटा आवारागर्दी कहाँ कर रहा है, ये बोलने वाला कोई नहीं है। कौन बाप पूछेगा? आखिर सवाल कौन करेगा? आज के जवान से जरा पूछो, आज के मुआशरे से पूछो, सवाल कौन करेगा? मैं कहता हूँ सवाल वही बाप करेगा जो अपने बिजनेस बंद करने के बाद, अपने कारोबार बंद करने के बाद सीधा घर पहुंचकर, अगर ऐशा का वक्त खत्म हो रहा हो या मस्जिद में जमात खत्म हो गई हो, तो घर में मुसल्ला बिछाकर बाप ऐशा की नमाज पढ़ता हो और अपने बेटे और बेटियों के साथ दस्तरखान बिछाकर बाप साथ में खाना खाता हो, वही बाप सवाल करेगा, वही बाप पूछ सकता है। मगर जो बाप खुद रोड में 11 बजे तक कैरम बोर्ड खेलता हो, जो बाप खुद रात के 12 बजे जर्सियों के साथ घूमता हो, जो बाप रात के 12 बजे तक खुद सड़कों को आबाद करता हो, जो रात के 12 बजे तक जो बाप खुद शराब के अड्डे को आबाद करता हो, वो भला अपने बेटों से क्या सवाल करेगा? वो अपनी बेटी से क्या सवाल करेगा? नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यही निकलता है कि बेटा मेरा आवारा हो गया, फिर हम रोना रोते हैं। बेटी मेरी आवारा हो गई है, फिर हम रोना रोते हैं। और जब बेटियों के जुल्म होता है, जब बेटियों के ऊपर नुकसान होता है, तो ये जाहिल लड़की फिर उसको फेसबुक में आकर के वायरल करती है कि 2 साल तक हम लिविंग इन रिलेशनशिप में थे, लड़के ने हमें धोखा दिया, हमें फरेब किया है, मेरे साथ मक्कारी की है। उसके खिलाफ एफआईआर किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मैं उस जाहिल लड़की से पूछना चाहता हूँ, एक जाहिल नादान, तू बता, तेरे साथ बातचीत करने पर मजबूर किसने किया था? 2 दिन क्या बात हुई? 2 रोज पहले मोबाइल में बात करती हो, तीसरे दिन लड़के से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पे पहुंच जाती हो, चंद तस्वीरें शेयर तू करती है, फिर मिलने जुलने के नाम पर, अंडरस्टैंडिंग के नाम पर तुम होटल में बिस्तर भी शेयर कर लेती हो, अपने जिस्म का भी सौदा कर लेती हो। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है 6 महीने या साल भर के बाद जब लड़का तुझसे दूरी बनाता है, तब तुम कुत्तों की तरफ भौंकती हो कि मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ हुआ है, मेरे साथ शोषण हुआ है, मेरे साथ ये किया गया है। ए बेवकूफ सुन, क्या लड़के ने जबरदस्ती तेरे घर घुस करके तुझसे नंबर मांगा था? क्या तेरे घर में घुस करके लड़के ने जबरदस्ती तेरी तस्वीर खींची थी? क्या जबरदस्ती बंदूक के नोक पर लड़का तुझे रेस्टोरेंट ले गया था? क्या जबरदस्ती तुझे गले में चाकू लगाकर लड़का तुझे लेकर के गया था होटल? जवाब मिलेगा नहीं, तो फिर ये बवाल क्यों मचाती हो? काश तू ये सब होने से पहले सोच रही थी कि तू पैदा क्यों हुई है, दुनिया में तुझे किसकी उम्मत में बना करके भेजा गया है, नबी का पैगाम क्या है। इसलिए ए मेरे कौम के मुसलमानों, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। दुनिया नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1500 साल पहले ये नारा मुस्तफा ने दिया था। इसलिए जब मगर मुस्तफा ने दिया है, बेटियों को कॉलेज भेजो, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, उसे जज भी बनाओ, उसे वकील भी बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर साथ में दीन मुस्तफा की तरबियत हो, साथ में इश्क मुस्तफा की तरबियत हो, साथ में सैयदा फातिमा का किरदार हो। खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन आपके बेटियों के सीने में सैयदा फातिमा का किरदार आ गया, बेटियां मर जाएगी मगर किसी खैर के साथ ईमान का सौदा करके भागना पसंद नहीं करेगी। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा करके नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, जश्न आमद रसूल को करें।
बस मेरा वक्त हो गया है, 2-4 मिनट और बर्दाश्त करें। इसलिए हमें समझना होगा, आप कभी सड़कों से बाहर निकले, रामगढ़ जैसे हाईटेक सिटी में आप रहते हैं, आपने तालीम के नाम पर क्या किया? आपके बेटे ने अभी तक कौन सा तीर मार लिया? कभी जाकर रांची हाई कोर्ट में देखो, पता करो अपनी हैसियत और स्टेटस तेरा क्या है। रांची हाई कोर्ट में जाकर पता करो कितने मुस्लिम जज हैं, तेरी हैसियत समझ में आ जाएगी। कितने मुस्लिम वकील हैं, आपके औकात क्या है ये आपको पता चल जाएगा। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने गांव हैं, उस गांव में जितने ब्लॉक और जितने थाने हैं, सारे थाने का जाकर के सर्वे करो कि एमडी नाम का कितना एसआई और कितने दारोगा और कितने कांस्टेबल है। जवाब मिलेगा 0। तेरी हैसियत और तेरी औकात का जनाजा उसी वक्त निकल जाएगा। जो कहते हो कि हम पढ़े लिखे हैं, जो कहते हो कि हम ये हैं, वो कहते हो कि हम वो जानते हैं। सुन मुसलमान, इसलिए हमें अपनी हैसियत का पता लगाना चाहिए था। बच्चियों को पढ़ाओ, बेटियों को तालीम दो, मगर तालीम देने के साथ साथ तरबियत दो, उसकी गाइडिंग करो। कि आपकी बेटी पढ़ने जाती है तो किसके साथ जाती है? मेरी बेटी रात के 12 बजे तक मोबाइल में क्या करती है? फेसबुक में इसके सहेली और इसके फ्रेंड कौन है? ट्विटर पे किसको ट्वीट करती है? मैसेंजर से किससे बात करती है? मोबाइल को अपने कंट्रोल में रखा करो, मोबाइल को अपने निगरानी में रखो। देखो कि तेरी बेटी का सहेली कौन है, फिजिक्स का क्लास किसके साथ जाती है, केमिस्ट्री किसके साथ पढ़ती है, ज्योग्राफी का क्लास कौन से टीचर से लेती है, कहाँ ट्यूशन पढ़ती है, कहाँ आना जाना करती है, ये तुझे मालूम होना चाहिए। सिर्फ पैसे दे देना ये बहादुरी नहीं है। बेटी घर में 50,000 का लैपटॉप लेकर के आती है, माँ की हैसियत नहीं है कि जब पैसा हम दिए नहीं तो खरीदी कहाँ से हो। बेटी के हाथ में 20,000 का मोबाइल है, बाप को पूछने की औकात नहीं है कि ये तुझे कहाँ से मिल गया। काश अगर हम सवाल कर लिए होते, हे बेटी जब मैंने पैसा तुझे नहीं दिया तो तेरे मोबाइल का बैलेंस कहाँ से आ गया? जब मैंने तुझे पैसा नहीं दिया तो तेरे क्लास का फी कौन भरता है? ये महंगे कपड़े तुझे कौन दिलाता है? काश हमने सवाल कर लिया होता तो बेटी हमारी भागती रही, बल्कि बेटी हमके सारे सवालों के जवाब देने में थर्राती। मगर हमने ऐसा नहीं किया। हम तो महान हो गए हैं क्योंकि मेरी बेटी रामगढ़ कॉलेज में पढ़ रही है,
हो, आपका बेटा IPS हो, आपका बेटा जज होना चाहिए, आपका बेटा हाफिज कुरान होना चाहिए, आपका बेटा वकील होना चाहिए। जब इस स्टेटस से बेटे की परवरिश करोगे तब किसी केस के मामले में दूसरे के आगे गिड़गिड़ाओगे नहीं, कभी भीख की रोटी नहीं तलाश करोगे। अगर यही हालत रही तो फिर तुम्हारी हालत उसी जैसी होगी जिस तरह से आज तक तुम सियासी लोगों के तलबे चाटते रहे हो। कभी इसके नाम पे दरी बिछाओ, कभी उसके नाम पे कुर्सी सजाओ, कभी इसके नाम पर स्टेज सजाओ, कभी उसके पीछे घूमो, कभी इसके पीछे घूमो। तुमने अपना स्टेटस क्यों नहीं बनाया? मालूम है तुम्हारा पावर क्या है, मालूम है तुम्हारा वकार क्या है, तुम अपना वकार नहीं जानते हो। कभी न्यूज चैनल खोल के देख, दिन भर तुम्हारी बात करते हैं। किसी MLA से पूछ, वो इलेक्शन में तुम्हें मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि दुनिया को मालूम है हॉट टॉक और हॉट स्पीच का नाम मुसलमान है। जब तक इसका सहारा ना लो तो यूट्यूबर वालों का व्यूअर ना बढ़े, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, किसी चैनल वालों का TRP नहीं बढ़ता है, जब तक वो तेरा नाम ना ले, जब तक वो तेरी बात ना करे। मगर तुमने तो खुद को तलबे चाटने वाला सोच लिया है। तुम तो समझते हो कि हम दूसरों के लिए दरी बिछाएंगे, दूसरों के लिए हम तलवारबोशी करेंगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ना तुम पढ़े, ना अपने बेटा को पढ़ाया, ना अपने घर वालों को इस लायक बनाया। कभी रामगढ़ की गलियों में रात के 3 बजे भोर उठ करके देख, नजारा देखना सड़कों पर। उसका बेटा 3 बजे भोर उठता है, 3 बजे भोर उठकर इसी रोड और सड़क पर 1 घंटा वो दौड़ता है, 1 घंटा वो वर्जिश करता है। जैसे ही 4 बजता है, 4 बजने के बाद वो फ्रेश होता है, फिर किताब लेकर के 2 घंटा बैठता है। 7 जैसे बजता है, ब्रश करता है, ब्रेकफास्ट लेता है, फिर कोचिंग के लिए निकल जाता है, यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। उसका बेटा 3 बजे रात से उठ करके मेहनत करता है। क्यों मालूम है? इसलिए कि उनमें से किसी को IAS बनना है, किसी को कांस्टेबल बनना है, किसी को दारोगा बनना है, किसी को पुलिस ऑफिसर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। इसलिए वो 3 बजे भोर से उठ करके मेहनत करता है। आपका बेटा रात भर फेसबुक पर किसी लड़की से बात करता है, किसी के साथ चैटिंग करता है, या शराब के अड्डे में बैठता है, या शराब पीता है, रात भर चौकड़ीबाजी करता है, सो के उठता है 10 बजे। फिर क्या होगा? बेटा आपका पेरिस में काम करेगा, बेटा आपका पुट्टी करेगा, बेटा आपका मिस्त्री बनेगा, बेटा आपका 12 चकवा का ड्राइवर बनेगा, या कोने में जाके कोयला लोड करेगा, या साइकिल में कुत्तों की तरह कोयला लोड करके दिन भर रामगढ़ से रांची करता रहेगा। इसलिए ऐसा हो रहा है कि तुमने बचपने में बेटे को इस्लाह नहीं किया, बेटे को तरबियत नहीं दिया, बाप का हक अदा नहीं किया। काश अगर अच्छी तरबियत दे दिया होता तो बेटा आपका हाफिज कुरान भी होता, बेटा आपका डॉक्टर भी होता। इसलिए जवानों की कीमत की तलवार मेरी फिक्र नजर की मुझे आता पर आवाज जहां 12 बजकर 10 मिनट हो गए हैं। बस मैं यही कहूंगा मुसलमानों, इस्लाम को समझो, ईमान को समझो, कुरान को समझो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इस्लामी तालीम है उस पर खरे उतर जाओ। ये सलोकियों की तरह हाथ में गले में चैन लगाकर घूमने से तेरा स्टेटस नहीं बढ़ जाएगा। गैर महरमों के चेहरे देखकर कमेंट बाजी और छिछोरापन करने से तेरा स्टेटस नहीं बढ़ जाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद का किरदार अपनाओ। ईसाइयों ने अपनी बेटियों को बगैर कपड़ा के तन्हा बाजार में खड़ा कर दिया था। खुदा की इज्जत की कसम, खालिद बिन वलीद ने नजर उठा करके नहीं देखा था। ये इस्लाम है। लोगों ने कहा खालिद इतनी खूबसूरत हसीनाएं तेरे सामने खड़ी है, तुमने निगाह उठा करके नहीं देखा। खालिद ने कहा बेवकूफ, जिसकी आंखों में मुस्तफा का जलवा बस गया हो वो उनको देख करके क्या करेगा। तमाम ईसाइयों ने कहा खालिद जब नबी का गुलाम ऐसा है जो मदीने वाले मुस्तफा है वो कितने अच्छे होंगे, मुझे भी तो कलमा पढ़ाते जा। इसलिए जवानों अपनी आदत बदलो, गुलामे मुस्तफा हो जाओ। दुनिया खुद तेरे पीछे परेशान रहेगी, दुनिया खुद तेरी औकात को समझेगी। तू कुछ मत कर, तू हंगामा मत कर, तू मोहल्ले में शोर मत मचा। बेटियों को सैयदा फातिमा का किरदार अदा कर दे, बच्चों में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा किरदार कर दे, मोहम्मद बिन कासिम जैसा किरदार कर दे, खालिद बिन वलीद जैसी तरबियत के बेटे को अपनी बच्चियों में वो किरदार भर जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के 6 साल की
چھپا لیا تھا تاکہ کسی یزیدی کتے کی نظر سکینہ کے چہرے پر نہ پڑے. پردے کا یہ عالم تھا, عزت و عافیت کا یہ عالم تھا. مگر آج ہماری بیٹیاں بے پردہ, کبھی موبائل پر, کبھی فیس بک پر, کبھی ریلز بنانا, کبھی ناچ کر کے بنانا, کبھی یوٹیوب پہ ڈالنا, کبھی فیس بک پر ڈالنا. اور باپ بیوقوف فخر سے کہتا ہے مولانا میری بیٹی تو یوٹیوب پہ کمال کر رہی ہے, تیری بیٹی تھیٹر کی نچنیاں بن گئی ہے, تو کہہ رہا ہے کہ کمال کر رہی ہے. تیری بیٹی جسم دکھا رہی ہے, تو کہتا ہے کہ کمال کر رہی ہے. بیٹی یوٹیوب چلانے جانے یا نہ جانے یہ کمال نہیں ہے. سڑکوں میں آ کر تب بولنا کہ میری بیٹی نے کمال کر دیا. اے مولانا صاحب میری بیٹی یوٹیوب چلانے جانتی ہے یا نہیں جانتی اس سے مجھے کوئی غم نہیں, مگر خوشی یہ ہے میری بیٹی قرآن کا تلاوت کرنے جانتی ہے, میری بیٹی حدیث مصطفیٰ